The Indian securities market, under SEBI's regulatory purview, began its journey in 1988. However, the roots of Indian securities market can be traced back to the beginning of 18th century, making it the oldest in Asia. Dharohar, an initiative by SEBI, is an endeavor to capture the evolution of our nation's securities market. Dharohar has three distinct offerings that allows you understand complex market concepts through engaging informative videos. Explore key moments of India's financial history with newspaper clippings and share certificates. This is Dharohar, a bridge between legacy and progress. Preserving history, safeguarding the present, educating generations, inspiring the future, and continuing to grow and evolve with time. Hello, good evening everyone. So that was a video on SEBI's virtual museum, Dharohar, Milestones in Indian Securities Market. It is comprehensive digital repository documenting the evolution of Indian securities market through historical archives, newspaper clippings, interviews with eminent personalities. Participants are encouraged to visit the museum for further learning and exploration at mism.org. Link will be pasted in the chat box for your reference. I am Tanisha Bandari, working in Investor Education Department with NISM. NISM is a capacity building initiative of SEBI. We at NISM conduct a wide range of activities at various levels in the objective of improving quality standards in securities markets. At NISM, we work in 5 broad areas: long and short term academic programs, e-learning programs, certification for market intermediaries, training programs for working professionals and academia, and various investor education initiatives. So today's webinar topic is Investing Smart, Risk and Return in Mutual Funds in Bengali language. For this, we have with us Dr. Dona Ghosh, an assistant professor at Thiagarajar School of Management, Madurai. She holds PhD in economics from IIT Kharagpur and has extensive teaching and research experience in areas such as behavioral finance, equity research and evaluation, commodity derivatives, and applied economics. Dr. Ghosh is also associated with NISM, NSC, BSc, and SEBI as securities market trainer and resource person, and has contributed significantly to financial literacy and investor awareness initiatives across India. Now I request ma'am to begin with the sessions. Ma'am, you are on mute. Yes, thank you for giving me the opportunity to take a session in this prestigious platform. Audience, তো অডিয়েন্সে কি বেঙ্গলিতে পুরোটা বললে ভালো হবে নাকি বাইলিঙ্গুয়াল?
Ma'am, you can see the answers in Q&A. ठीक है? Okay. And also please share your presentation so that it can be visible to all. ठीक है, ma'am? So are my slides visible to all? Not yet. Yes, just make it Okay. full screen so that it will be clear more. আহ তো আজকে আমাদের যেটা আলোচনার বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে যে মিউচুয়াল ফান্ডের কিভাবে আমরা রিস্কটাকে ম্যানেজ করব, কি কি ধরনের রিস্ক থাকে, আর রিটার্ন কিরকম আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি ডিফারেন্ট টাইপস অফ মিউচুয়াল ফান্ডের থেকে। তো সেজন্যই এইটার যে নামটা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টিং স্মার্ট রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন ইন দি মিউচুয়াল ফান্ড। তো আলোচনা করা শুরু করার প্রথমেই আমাদের যেটা দিয়ে মানে শুরু না করলেই নয়, সেটা হচ্ছে যে হঠাৎ করে কেন এই মিউচুয়াল ফান্ড বা মিউচুয়াল ফান্ডটার জরুরি বা কতটা দরকার আমাদের লাইফে, সেটা হচ্ছে একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়। এবারে যখনই আমি সেটাকে ভাবছি যে কেন দরকার, তো ডেফিনেটলি এখন এত বেশি অ্যাডভার্টাইজমেন্টস আমরা চারিদিকে দেখি যে ইনভেস্ট ইন দি মিউচুয়াল ফান্ড, বা ডিউ টু ডিফারেন্ট ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রামস অলসো আমরা জানতে পারি যে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করাটা ভীষণ আবশ্যিক। কিন্তু যদি তার পেছনের মেইন কারণ কি সেটা আমাদের ভাবতে বসতে হয়, তাহলে আমরা হয়তো এইটা সবচেয়ে বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ লাইন হবে, যেটা হলো যে ডোন্ট ওয়ার্ক ফর মানি, মেক ইয়োর মানি ওয়ার্ক ফর ইউ। তার মানে আমরা শুধুমাত্র যে সারাক্ষণ কাজ করে প্রচুর টাকা আর্ন করে কম কম খরচ করে একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি, যেটাকে আমরা সেভিংস বলি। তো সেই সেভিংসটা আমাদের কিন্তু মেইন উদ্দেশ্য শুধু হবে তাই নয়, সেই সেভিংসটাকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি যাতে করে আমাদের যে সেভড মানি সেটাও আমাদের ফার্দার মানিটাকে আর্ন করার একটা পথ করে দিতে পারে। তো সেটাই হচ্ছে একটা উপায়, মানে তার অনেকগুলো উপায় আছে অবশ্যই, তার মধ্যে একটা উপায় হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড। তো আজকে আমাদের যে এজেন্ডা, যে জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করব, সেটা প্রথম হচ্ছে যে মিউচুয়াল ফান্ডটা কি, তারপরে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্টে কি রিস্ক আছে আর কিরকম রিটার্ন হতে পারে। থার্ড যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে যে কত ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড হয় এবং তাদের কি অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক রয়েছে। তারপর আমরা দেখবো যে মিউচুয়াল ফান্ডটা কিভাবে আমরা চুজ করব, যখন আমরা ফান্ডটাকে চুজ করব হোয়াট ইজ দ্য রাইট ওয়ে টু চুজ দ্য মিউচুয়াল ফান্ড। তারপর আমরা দেখবো যে হোয়াট আর দ্য কমন ডেফিনেশনস এন্ড অলসো মিস্টেকস দ্যাট পিপল মেক, যে আমরা কিরকম কিরকম ভুল সাধারণত করে থাকি। এবং ফাইনালি আমরা দেখবো যে কি কি প্র্যাকটিক্যাল টিপস আমরা পেতে পারি যখন মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্টের কথা ভাবছি। তো যেটা শুরু করা যায় যে যে ইনভেস্টমেন্টটা কি আর কেন আমরা ইনভেস্টমেন্টটা করব। দেখো, এবার সেভিংসটা কেন ইম্পর্ট্যান্ট সেটা মানে বলার কোনো দরকার হয় না, কারণ কি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে সেভিংস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, তাই না? কিন্তু যদি আমরা শুধু সেভ করে রাখি এবং সবচেয়ে বেশি যেটা সেফেস্ট প্লেস, হয়তো সেটা আমরা ভাবি যে আমাদের ঘরের আলমারিতে আমরা রেখে দিলাম, সিন্ধুকে রেখে দিলাম এবং খুব সেফ হয়েছে টাকাটা, সেই টাকাটা কিন্তু সেফ নয়। কেন সেফ নয়? কেউ কি এসে তাহলে তুলে নিয়ে চলে যাবে আমাদের আলমারি থেকে? উত্তরটা হচ্ছে না, কেউ আলমারি থেকে খুলে নিয়ে চলে যাবে না, কিন্তু ওভার দি পিরিয়ড অফ টাইম, মানে যত সময় যাবে ওই টাকার ভ্যালুটা আমার কমতে থাকবে। তাহলে আজকে যদি আমি কি করে ব্যাপারটা বুঝতে পারবো, বোঝার জন্য একটা আমরা উদাহরণ নিয়ে নিই। আজকে যদি আমি 1000 টাকা দিয়ে একটা কোনো বই কিনতে যাই, ধরা যাক একটা বই কিনতে আমি চাইছি, মার্কেটে গেলাম, 1000 টাকা দাম বললো, আমি বললাম যে না ঠিক আছে আজকে কিনবো না, আমি সামনের বছর বরঞ্চ বইটা কিনবো, আমি দেখি যদি অন্য কোনো ভাবে জোগাড় করতে পারি বইটা। তো 1 বছর পর আমি যখন আবার সেই দোকানেই বইটা কিনতে যাব, আমি কিন্তু আর 1000 টাকা দিয়ে বইটা পাবো না,
তো বইটার দাম বেড়ে গিয়ে হয়ে গেছে 1010 টাকা। তার মানে কি, যে 1000 টাকাটা আমি বইটা কেনার জন্য সরিয়ে রেখেছিলাম, 1 বছর পরে সেই 1000 টাকার ভ্যালু আর 1 বছর আগের 1000 টাকা নেই, তার ভ্যালুটা কমে গিয়েছে। তো সেই জন্যই আমাদের ইনভেস্ট করাটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, যাতে আমরা সেই মানির পার্চেসিং পাওয়ার, যেটা মানে একটা টাকার যে ক্রয় করার ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটাকে যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি। বা টাকার কেনার ক্ষমতা যেটা বা ক্রয় করার ক্ষমতা যেটা, সেটা কিস থেকে আসে? সেটা আসে বা সেটা ডিটারমাইন কে করে, কে ঠিক করে সেটা? সেটা ঠিক করে যে কতটা ইনফ্লেশন মার্কেটে হচ্ছে। ইনফ্লেশন কি? ইনফ্লেশন হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা এইভাবে বুঝতে পারি যে আজকে যে জিনিসটা আমি যে টাকায় পাবো, আগামীকাল আমি সেই জিনিসটা সেই টাকায় পাবো না। অর্থাৎ মূল্য যেটা, কোনো একটা জিনিসের মূল্য সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকছে, এবং যত জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তত কিন্তু আমাদের যে গচ্ছিত টাকা বা সেভড মানি, সেটার কিন্তু ভ্যালু কমতে থাকবে। তাহলে এখান থেকে আমাদের টেক অ্যাওয়ে কি হলো? যে মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের যে মুনাফা, সেটাও কিন্তু তার এটাও একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আমাদেরকে করতে হবে। আদারওয়াইজ কি হবে, আমাদের সেভড অ্যামাউন্টের যে ক্রয় ক্ষমতা, সেটা সময়ের সাথে সাথে কমে যাবে। তো এবার বোঝা গেল যে আমরা কেন ইনভেস্ট করব। এটাই হচ্ছে আমাদের কি মেসেজ, যে সেভিং আমাদের মানিকে প্রোটেক্ট করে, কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট আমাদের মানিটাকে বা আমাদের টাকাটাকে গ্রো করতে সাহায্য করে। তাহলে এবারে আসি মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্ট। গ্রো তো করবে, কোথায় গ্রো করাবো, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। এই টাকাটা আমি যদি ব্যাংকে রেখে দিই, তাহলেও তো গ্রো করবে। টাকাটা যদি আমি ব্যাংকে রেখে দিই, আমি ইন্টারেস্ট পাবো, তাহলেও গ্রো করবে। যদি আমি কাউকে ধার দিলাম, আজকে হয়তো তাকে ধার দিলাম 1000 টাকা, সে বললো যে আমি 10 বছর পরে তোমাকে 1500 টাকা ফেরত দিয়ে দেবো, সেখানেও আমার 500 টাকা লাভ হয়ে গেল। তাহলে সব জায়গাতেই তো মানি গ্রো করছে। তাহলে মিউচুয়াল ফান্ড গ্রো করার বা মিউচুয়াল ফান্ডে টাকাটা রেখে টাকাটা গ্রো করার মেকানিজমটা কি, সেটা আমাদের ফার্স্টে বুঝতে হবে। এবং সেটা যদি আমরা পুরোপুরি ভাবে বুঝে উঠতে পারি, তাহলে অবশ্যই মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করার যে রিস্ক এবং যে রিটার্ন পোটেনশিয়াল, সেটাও আমরা খুব সহজেই বুঝে উঠতে পারবো। তো এখানে মিউচুয়াল ফান্ডের যে সিম্পল ডেফিনেশনটা দেখা যাচ্ছে, ডেফিনেশনে কি বলছে, যে এখানে মিউচুয়াল ফান্ড ইজ এ পুল অফ মানি collected from many investors. এটা তার মানে কি হচ্ছে, যে অনেকগুলো ইনভেস্টার্স তারা তাদের টাকাটাকে একত্র করে একজনকে দিচ্ছে। কাকে দিচ্ছে? ফান্ড ম্যানেজার। ফান্ড ম্যানেজার কি করছে? ফান্ড ম্যানেজার তার এক্সপার্টাইজ অনুযায়ী, তার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী, সে তার আম, সে সেই ফান্ডটাকে কোথায় অ্যালোকেট করবে সেটা ডিসাইড করছে। আচ্ছা, এখানে সে কোথায় কোথায় অ্যালোকেট করতে পারে, কোথায় কোথায় সে টাকাটা রাখতে পারে? এই সবার যেটা, সবাই যে টাকাটা দিচ্ছে একত্রিত যে ফান্ডটা, সে রাখতে পারে স্টকে, সে রাখতে পারে বন্ডে, গোল্ডে রাখতে পারে, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিসে রাখতে পারে, বা আদার অ্যাসেটস। সে আদার অ্যাসেটসেও রাখতে পারে, সেটা অনেক টিবিল হতে পারে, আরো অনেক রকম আদার অ্যাসেটস হতে পারে। সেখানেও কিন্তু এই ফান্ড ম্যানেজার তার এই যে টাকাটা যেটা একত্রিত টাকা ফ্রম ডিফারেন্ট ইনভেস্টার্স, তাদের থেকে যে টাকাটা সে পেয়েছে, সেটা কিন্তু বিভিন্ন খাতেই সে জমা করতে পারে। তাহলে যদি একটা ফান্ড ম্যানেজার একত্রিত করা টাকাটা বিভিন্ন খাতে জমা করছে, তাহলে রিটার্নটা যখন আমি এস্টিমেট করব বা রিটার্নটা যখন আমি ক্যালকুলেট করব, তখন আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে ফান্ড ম্যানেজার টাকাটা কোথায় বা কোন অ্যাসেটে, এগুলোকে আমরা বলছি অ্যাসেট ক্লাস, তো কোন অ্যাসেটে ফান্ড ম্যানেজার টাকাটা রেখেছে, সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে আমার যে টাকাটা, যেটা ওই গচ্ছিত ফান্ডের মধ্যেও একটা অংশ, সেই টাকাটা কতটা রিটার্ন দিতে পারবে
এবং সেই টাকাটা কতটা রিস্কি অ্যাসেটে রাখা রয়েছে। তো আমরা বুঝে গেলাম যে মিউচুয়াল ফান্ডটা কি এবং মিউচুয়াল ফান্ডের মেকানিজমটা সহজ ভাষায় ঠিক কিরকম হতে পারে। তো একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি যদি বোঝার চেষ্টা করি, ইনভেস্টার্স মানে আমরা যারা সবাই ছোট ছোট করে সেভিংস করেছি, এই সেভিংস গুলোকে আমরা একত্রিত করে সেই টাকাটাকে আমরা দিচ্ছি। তো মানি কালেক্টেড, সেই টাকাটা একত্রিত করা হচ্ছে কোথায়? আমরা সেটাকে দিচ্ছি মিউচুয়াল ফান্ড, মানে পারস্পরিক একটা তহবিল। মিউচুয়াল ফান্ডের অ্যাকচুয়াল বাংলা হচ্ছে পারস্পরিক তহবিল। তো পারস্পরিক তহবিলে আমরা সেটাকে জমা করছি এবং সেই তহবিল থেকে ফান্ড ম্যানেজার যিনি থাকছেন, ফান্ড ম্যানেজার একজন অবশ্যই প্রফেশনাল হতে হবে। প্রফেশনাল মানে কি? দেখো, যদি আমি নিজেই আমার টাকাটা ইনভেস্ট করে এনাফ রিটার্ন জেনারেট করতে পারি, আমি তো একজন মিউচুয়াল ফান্ডে কি টাকাটা দেবো না? আমি মিউচুয়াল ফান্ডে বা আমরা মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টার্সরা টাকাটা মিউচুয়াল ফান্ডে তখনই দেবে যখন সেই টাকাটা একজন প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্সড কোয়ালিফাইড ফান্ড ম্যানেজার সেটাকে হ্যান্ডেল করবে। কোয়ালিফাইড কি সেন্সে? কোয়ালিফাইড ফ্রম দ্য সেন্স কি ফান্ড ম্যানেজার যে সে আমার থেকে বেটার রিস্কটাকে বোঝে, সে আমার থেকে বেটার রিটার্নটাও জেনারেট করতে সক্ষম হবে। কারণ যদি আমার থেকে বেটার পারফর্ম সে না করতে পারে, বা তাকে দেওয়া আমার টাকাটা যদি বেটার পারফর্ম না করতে পারে, আমি নিজেই ডিরেক্টলি ইনভেস্ট করবো, তাই না? তাহলে কি বলছে যে প্রফেশনাল ফান্ড ম্যানেজারের কাছে সেটা যাচ্ছে। তারপরে প্রফেশনাল ফান্ড ম্যানেজার যে সে বিভিন্ন খাতে টাকাটাকে ইনভেস্ট করছে। ইনভেস্টমেন্ট ইন ডিফারেন্ট অ্যাসেটস। অ্যাসেটস গুলো কি কি হতে পারে আমরা আগের স্লাইডে দেখে নিয়েছি যে এগুলো ডিফারেন্ট অফ অ্যাসেটস। এবার এই অ্যাসেটস এ জমা করছে এবং তার ফলে কি হচ্ছে? তার ফলে সেই টাকাটা থেকে যে প্রফিট অ্যান্ড লস হচ্ছে, দেখো এখানে কিন্তু একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্টলি আমাদের নোট করতে হবে যে শুধুমাত্র প্রফিট লেখা নেই, এখানে কিন্তু প্রফিট অর লস। তার মানে কি, যদি সেই ইনভেস্টেড অ্যামাউন্টটা, যে টাকাটা আমরা দিয়েছি সেখানে, সেটা যে ফান্ড ম্যানেজার যেখানে ইনভেস্ট করেছে সেখান থেকে যদি প্রফিট হয় তো অবভিয়াসলি প্রফিটটা শেয়ার হবে, প্রফিটের অংশ আমরা পাবো। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি লস হয়, সেই লসটাও কিন্তু ইনভেস্টার্স যে তাকেই বিয়ার করতে হবে। তো এটা হচ্ছে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা আমরা বুঝলাম। তাহলে বেনিফিট কি কি হতে পারে, কেন আমরা ইনভেস্টমেন্ট করব? তার প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট, যেটা আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি যে একজন প্রফেশনাল ফান্ড ম্যানেজার থাকবেন যিনি এটাকে ম্যানেজ করবেন। সেকেন্ড হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন। ডাইভার্সিফিকেশনটা আমাদের একটু বুঝতে হবে যে ডাইভার্সিফিকেশন মানেটা কি। যদি খুব সহজ বাংলায় বলতে হয় তাহলে আমরা, একটা কথাই আছে যে সব ডিম এক বাক্সে রাখবো না। তার কারণ হচ্ছে যদি বাই চান্স বাক্সটা হাত থেকে পড়ে যায় বা বাক্সটা যদি ভেঙে যায় তাহলে ও ভেতরে থাকা সমস্ত ডিমগুলো কিন্তু ভেঙে যাবে। তাহলে এখানে ডাইভার্সিফিকেশনের মানেটা মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করব? যে যদি আমার সমস্ত অ্যাসেট ক্লাসে আমি একটু একটু করে টাকা রাখি, তাহলে কোন না কোনো অ্যাসেট ক্লাস খারাপ পারফর্ম করলেও বাকিগুলো তো ভালো পারফর্ম করবে, এবং বাকিগুলো যদি ভালো পারফর্ম করে তাহলে ওভারঅল যখন আমি ওটাকে মেজার করব বা যখন আমি ক্যালকুলেশন করব তখন দেখবো যে আমার ওভারঅল যে পোর্টফোলিও ভ্যালু সেটা কিন্তু বেড়েছে বা আমি প্রফিট করেছি। এবং মিউচুয়াল ফান্ডে রাখার ফলে সেটাই হচ্ছে। যে আমি ধরো একটা এক্সাম্পল এখানে দিচ্ছি যে আজকে যদি আমার কাছে, ধরা যাক আমার কাছে না, ধরা যাক কোনো একজন ইনভেস্টরের সেভিংস অ্যামাউন্ট খুবই কম, প্রত্যেক মাসে সে 500 টাকা করে ইনভেস্ট করবে বলে ভাবছে। এবার এই 500 টাকা দিয়ে সে যদি ব্যাংকে রাখে যত টাকা ইন্টারেস্ট পাবে সেটা খুবই কম, কারণ সেটা হয়তো বা মানে যদি সেভিংস অ্যাকাউন্টে রাখে হয়তো 3% পাবে, কি
যদি সে ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে হয়তো 6% পাবে, কিন্তু ইনফ্লেশন যদি দেখা যায় তাহলে ইনফ্লেশনের রেট হয়তো 8%। তার মানে ব্যাংকে রাখার পরেও তার কিন্তু একটা লস হচ্ছে। সেই লসটা কেন হচ্ছে আমরা অলরেডি সেটা ডিসকাস করেছি, সেই লসটা হচ্ছে ইনফ্লেশনের জন্য। এবারে সেই 500 টাকা তাহলে সে যদি ভাবে যে না, ব্যাংকে রাখলে তো আমার অতটা লোকসান হচ্ছে, তাহলে আমি ব্যাংকে রাখবো না, আমি বরঞ্চ দুটো কোম্পানির শেয়ার কিনি। কোম্পানির শেয়ার কিনতে গিয়ে দেখলো যে একটা কোম্পানি যেটা খুব ভালো পারফর্ম করছে তার শেয়ারের দামই হচ্ছে 400 টাকা কি 490 টাকা। আর বাকি যে 10 টাকা পড়ে থাকছে সেটা দিয়ে যে কোম্পানিগুলোর শেয়ার সে কিনতে পারবে, একটাই শেয়ার সে কিনতে পারবে, সেইগুলো হাই রিস্ক কোম্পানি। তাহলে সেখানে কি সে একটা শেয়ার একটা ভালো কোম্পানিতে কিনলো আর একটা শেয়ার একটা খারাপ কোম্পানিতে, খুবই খারাপ কোম্পানিতে কিনলো, এটাকে কি আমরা একটা ভালো ডাইভার্সিফিকেশন বলতে পারবো? পারবো না। কিন্তু সেই 500 টাকাটা যদি সে একটা প্রপার চ্যানেলের মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ডে দেয়, তাহলে মিউচুয়াল ফান্ডের ইনভেস্টাররা, মিউচুয়াল ফান্ডের ফান্ড ম্যানেজার যখন সেটাকে ইনভেস্ট করবে, তখন যতগুলো কোম্পানির শেয়ার যে মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার কিনবে, প্রত্যেকটা কোম্পানিতেই কিন্তু একটা ছোট্ট ফ্র্যাকশন বা একটা ছোট্ট উম, অংশ হলেও ইনভেস্টারটার অংশটা থাকবে। তাহলে এটাই হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন। আচ্ছা, অ্যাফোর্ডেবল ইনভেস্টমেন্ট, আমরা মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি যদি বলি তাহলে মান্থলি এসআইপি স্টার্ট করতে পারি ইভেন 100 টাকা থেকে। তো ইট ইজ ভেরি অ্যাফোর্ডেবল এবং সবার সমস্ত ইনকাম ক্লাসের মানুষই কিন্তু সেটা শুরু করতে পারে। লিকুইডিটি, লিকুইডিটি মানে কি, আমি কত তাড়াতাড়ি আমার অ্যাসেটটাকে কনভার্ট করতে পারছি ক্যাশে। এবার যদি আমি দেখি যে মিউচুয়াল ফান্ডে এখন এরকমও হয় যে আমি যদি আজকে এই মুহূর্তে বিক্রি করি তো উইদিন 1 ডে আমার কাছে ফান্ডটা চলে আসবে, আমার অ্যাকাউন্টে সেটা ক্রেডিটেড হয়ে যাবে। তার মানে ইটস ভেরি লিকুইড। ট্রান্সপারেন্সি, ট্রান্সপারেন্সি হচ্ছে যে কিভাবে কোন কোন স্কিমে টাকা রাখা হচ্ছে বা কোথায় কোন কোন কোম্পানিতে টাকা রাখা হচ্ছে, কতটা রিস্ক রয়েছে একটা মিউচুয়াল ফান্ডে, সমস্ত কিছু কিন্তু ইনফরমেশন গুলো ইনভেস্টার্সদের কাছে দেওয়া হয়। সুতরাং এটা একটা ট্রান্সপারেন্ট প্রসেস। ফাইনালি কি দেখছি যে সুটেবল ফর লং টার্ম ওয়েলথ ক্রিয়েশন। এটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে মিউচুয়াল ফান্ডে আমি আজকে ইনভেস্ট করলাম, পরের দিনই দেখলাম প্রফিট হচ্ছে, ঠিক আছে তুলে নিই, এরকম করলে কিন্তু সেটা একটা হয়তো আমাদের লং রানে গিয়ে ভালো প্রফিট নাও দিতে পারে। কিন্তু আমরা যদি সেটাকে ইনভেস্টমেন্ট করে করি এবং ইনভেস্টমেন্টটা না উইথড্র করে কিছু সময় ধরে রাখি, তাহলে আমাদের রিটার্ন পটেনশিয়াল কিন্তু অনেক বেশি হবে। এরপরে আমরা যেটা ছোট্ট কম্প্যারিজন করব বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট, কারণ আমরা অলরেডি ডাইভার্সিফিকেশন বলেছি না, যে ডাইভার্সিফিকেশন মানে আমরা 1 টাকা সব জায়গায় বা এক জায়গায় রাখবো না, বিভিন্ন জায়গায় রাখবো। তো তার জন্য আমাদের এখানে একটা ছোট্ট কম্প্যারিজন আমরা করব, সেটা হচ্ছে যে যদি সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখি তাহলে কি হবে। রিস্কের দিক থেকে রিস্ক অলমোস্ট নেই, তাই লেখা হয়েছে ভেরি লো। কি রিটার্ন যদি দেখি সেটাও কিন্তু আমাদের যথেষ্ট কম, কারণ আমাদের ইনফ্লেশনই হয়তো বিট করতে পারবে না। ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে এক্সপেক্টেড রিটার্নটা মডারেট, হয়তো কিছুটা পরিমাণে ইনফ্লেশনটা আমরা কভার করতে পারবো, কিন্তু গ্রোথ বলতে যেটা মানে শুধু ইনফ্লেশন কভার করাটা দ্বারা আমাদের একটা ইয়ে নয়, অবজেক্টিভ নয়, আমাদের টাকাটাকে আরো গ্রো করা মানে আরো বেশি বানানো, সেটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ। তো অবভিয়াসলি এক্সপেক্টেড রিটার্নটা সেই জন্য বলা হয়েছে মডারেট। আর রিস্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফিক্সড ডিপোজিটের রিস্ক ইজ লো, যথেষ্ট কম। এবার দেখছি যে আমি মিউচুয়াল ফান্ড, দেখো এই যে লাস্ট 3টে কম্পোনেন্ট কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডের কম্পোনেন্টস রয়েছে, কিন্তু তিনটেরই রিস্ক একরকম নয়। ডেট মিউচুয়াল ফান্ড যেটা, সেটার লো টু মিডিয়াম মানে যথেষ্ট কমের দিকে রিস্ক, কারণ কারণটা আমি এর পরের স্লাইডে আলোচনা করব। যথেষ্ট লো নিচের দিকে রিস্ক, রিটার্নটাও কিন্তু মডারেট, মানে খুব বেশি রিটার্ন দিচ্ছে না।
হাইব্রিড ফান্ড যদি দেখি, সেখানে কিন্তু আমার রিস্কটা মিডিয়াম, মাঝামাঝি, কোনো একটা খুব কমও নয় ডেট মিউচুয়াল ফান্ডের মতো, খুব বেশিও নয় আমার ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের মতো। অন্যদিকে আমার এক্সপেক্টেড রিটার্নটাও কিন্তু মিডিয়াম। ফাইনালি যদি আমি লাস্ট কম্পোনেন্টটা দেখি, যে ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু রিস্কও হাই এবং রিটার্নও হাই। তাহলে আমার টেক অ্যাওয়ে কি হচ্ছে? টেক অ্যাওয়ে হচ্ছে যে হাই রিস্ক যদি আমি নিই, তাহলে সেখানে আমার রিটার্নটাও হায়ার হওয়ার চান্স আছে। আমি আবার বলছি, চান্স আছে। চান্স আছে কেন? তার কারণ হচ্ছে যে হায়ার রিটার্ন, সেটা কিন্তু কোনো গ্যারেন্টেড রিটার্ন নয়। তার মানে সবসময় যে আমরা বেশি রিস্ক নিলেই আমরা বেশি রিটার্ন পাবো, এরকম মার্কেটে কোনো গ্যারেন্টি নেই। এবার আসছি টাইপস অফ মিউচুয়াল ফান্ড। যে তিনটে প্রধান টাইপ রয়েছে মিউচুয়াল ফান্ডের, সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে ইকুইটি ফান্ড, ইকুইটি ফান্ড, একটা ডেট ফান্ড, আর একটা হচ্ছে হাইব্রিড ফান্ড। ইকুইটি ফান্ডে কি হচ্ছে? ইকুইটি ফান্ডে যে ফান্ড ম্যানেজারকে, আমরা আগে বলেছি যে আমাদের ফান্ড ম্যানেজার সব ইনভেস্টার্স থেকে টাকাটা নিয়ে তার এক্সপার্টাইজ অনুযায়ী সে বিভিন্ন ইয়েতে ইনভেস্ট করে, অ্যাসেট ক্লাসে। তো ইকুইটি ফান্ড যদি আমরা চুজ করি, তাহলে সেখানে কিন্তু যে ফান্ড ম্যানেজার, সে মেইনলি ইনভেস্ট করবে শেয়ার্স, মানে স্টকস অফ আদার কোম্পানিজ। তাহলে আমি বা ইনভেস্টর নিজে কোম্পানি সিলেক্ট করছে না। এখানে ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে? যে একজন এক্সপার্ট মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার, সে ওই স্টকটাকে সিলেক্ট করছে তার এক্সপার্টাইজ দিয়ে। এখানে কিন্তু শেয়ারে যদি আমি কিনি, সেখানেও হাই রিস্ক, আর ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডেও কিন্তু হাই রিস্ক রয়েছে। যেহেতু শেয়ারে আমরা হাই রিস্কে ইনভেস্ট করছি, অবশ্যই ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের রিটার্ন পোটেনশিয়ালও সব থেকে বেশি। এরপরে চলে আসছি ডেট মিউচুয়াল ফান্ড। ডেট মিউচুয়াল ফান্ড কোনগুলো? ডেট মিউচুয়াল ফান্ড মানে এখানে ফান্ড ম্যানেজার ইনভেস্ট তো করছে, কিন্তু কোনো কোম্পানির শেয়ারে নয়, কোম্পানির বন্ডে ইনভেস্ট করছে। বন্ড মানে কি? বন্ড মানে হচ্ছে একটা এগ্রিমেন্ট ধরা যেতে পারে, যেখানে কোম্পানি প্রমিস করছে যে সে কতটা রিটার্ন দেবে। সেটা মোরালেস একটা বলা যেতে পারে যে একটা ফিক্সড রিটার্ন, বা ভেরি লো রিস্ক রিটার্ন। এই জন্য আমরা এখানে দেখছি যে রিস্কটাও অনেকটা লো, এবং যেহেতু রিস্ক নিতে হচ্ছে না, দেখো রিস্ক মার্কেটে রয়েছে, রিস্ক আমি নিই বা কোম্পানি নিই, কোম্পানি দিক থেকে রিস্কটাকে হোল্ড করছে। তো অবভিয়াসলি যেহেতু আমাকে রিস্কটা হোল্ড করতে হচ্ছে না, সেই জন্য রিটার্ন পোটেনশিয়াল বা যেটা রিটার্নের প্রমিস, সেটাও কিন্তু অনেক কম হচ্ছে। বাট কি এখানে দেখা যাচ্ছে? এখানে দেখা যাচ্ছে যে রিটার্নটা অনেক স্টেবল। সো ডেট ফান্ডে কিন্তু আমাদের স্টেবল রিটার্ন পাওয়া যায়। আচ্ছা, এরকম তো হতেই পারে যে এটা ডেট ফান্ড হচ্ছে যে আমি একদম কোনো রিস্ক, খুব একটা ইনভেস্টার্স রিস্ক নিতে পছন্দ করছে না, আর ইকুইটি ফান্ডে হচ্ছে ইনভেস্টার্সরা প্রচন্ড রিস্ক নিচ্ছে, প্রচন্ড হাই রিটার্নের জন্য। এটা তো সবসময় যে খুব ট্রু তা তো নয় যে মানুষরা বা ইনভেস্টার্সরা সবসময় খুব এরকম দুটো এক্সট্রিমের দিকে থাকবে, যে হয় প্রচন্ড রিস্ক নেবো, না হলে রিস্কই নেবো না। এরকম নাও হতে পারে, হতে পারে যে ইনভেস্টার্সরা মাঝামাঝি কোনো একটা পথ বাছতে চাইছে, যেখানে কিছুটা রিস্ক নেবে আবার কিছুটা রিস্ক নেবে না। তো যখন এই দুটো টাইপের মিউচুয়াল ফান্ড, অর্থাৎ ইকুইটি এবং ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট, এই দুটোকে কম্বাইন করে একটা মিউচুয়াল ফান্ড মার্কেটে আসছে, একটা স্কিম মার্কেটে আসছে মিউচুয়াল ফান্ডে, তখন আমরা তাকে বলছি যে হাইব্রিড ফান্ড। মানে হাইব্রিড ফান্ড কি করছে? হাইব্রিড ফান্ড করছে যে একটা মিক্সচার বানাচ্ছে, মানে ফান্ড ম্যানেজার কিছুটা অ্যামাউন্ট অফ টাকা তারা ইকুইটি ফান্ডে রাখছে, কিছুটা অ্যামাউন্ট অফ টাকা তারা ডেট ইনস্ট্রুমেন্টসে রাখছে। এর ফলে কি হচ্ছে? এর ফলে যেটা হচ্ছে যে একটা ব্যালেন্স হচ্ছে, আমি রিস্কটা কিছুটা নিচ্ছি, কিছুটা নিচ্ছি না, সুতরাং রিস্কটাকে ব্যালেন্স করছি। আবার প্রচন্ড রিটার্নের কিছু ইনস্ট্রুমেন্টেও ইনভেস্ট করেছি, আবার খুব কম রিটার্নের ইনস্ট্রুমেন্টেও, স্টেবল রিটার্নের ইনস্ট্রুমেন্টেও ইনভেস্ট করেছি, তাহলে আমি রিটার্নটাকেও ব্যালেন্স করছি।
এবার বোঝা গেছে যে আমাদের টাইপস অফ মিউচুয়াল ফান্ড বলতে আমরা কি বুঝি। এবারে নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা, সেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এসআইপি, মিউচুয়াল ফান্ডে আমি এসআইপি করব নাকি লামসাম করব, এবং কেন এসআইপি করব? যদি আমি এসআইপি করি, কেন সবাই এসআইপি কে এত মানে পপুলার করে দিয়েছে? যদি আমি দেখি যে উইচ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, বাট মানে কে এত পপুলার মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে, মানে অনেক জায়গাতে আমি শুনেছি যে এসআইপি। তো আজকে আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করবো আমরা যে এসআইপি টা কেন অ্যাকচুয়ালি পপুলার, বা কেন, হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ দি এসআইপি। তো প্রথমেই আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে শুরু করবো। এক্সাম্পলটা কি? এক্সাম্পলটা হচ্ছে যে কোনো একজন ইনভেস্টর প্রত্যেক মাসে 2,000 টাকা করে ইনভেস্ট করছে, ইনস্টেড অফ ইনভেস্টিং 24,000 ওয়ান্স ইন এ ইয়ার। এটা কেন লিখেছি? তার কারণ হচ্ছে যে 2,000 টাকা করে যদি প্রত্যেক মাসে হয়, সে এসআইপি করে, এটা একটা কেস ওয়ান পার্সপেক্টিভ। সেকেন্ড পার্সপেক্টিভটা কি? সেকেন্ড পার্সপেক্টিভটা হচ্ছে যে 24,000 টাকা সে একবারেই জানুয়ারি মান্থে ইনভেস্ট করে দিবে। এবার দুটো কেস হচ্ছে তাহলে আমার কাছে, কেস 1 অ্যান্ড কেস 2। তাহলে এখানে আবার দিস ইজ মাই কেস 1, যেখানে প্রত্যেক মাসে হচ্ছে 2,000 টাকা করে ইনভেস্ট করছে। আর এটা হচ্ছে আমার কেস 2, যেখানে 24,000 টাকায় একবারে ইনভেস্ট করছে। তো প্রথমেই আমি দেখে নিচ্ছি যে যদি 2,000 টাকা করে করে, তাহলে শুরুটা যদি 2,000 দিয়ে হয়, তার মানে জানুয়ারি মাসে সে 2,000 টাকার এসআইপি করলো, ভালো কথা। এবারে ধরে নিচ্ছি যে যে মিউচুয়াল ফান্ডে করেছে তার ন্যাভ বা নেট অ্যাসেট ভ্যালু হচ্ছে 20 রুপিস। আচ্ছা, এই যে নেট অ্যাসেটের যে ভ্যালু, সেটা আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করছি, এটা সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা থাকতে হবে। যদি ধরা যাক কোনো একটা মিউচুয়াল ফান্ডের টোটাল অ্যাসেট হচ্ছে 100 কোটি টাকা। আমি জাস্ট ধরে নিচ্ছি, জাস্ট আমি এটা just give me 1 minute so that I can use the pen. পেনটা ইউজ করলে একটু সুবিধা হবে। তো এখানে যেটা হচ্ছে যে 2,000 টাকা করে ধরা যাক সে করছে। তো যদি যদি আমি এই নেট অ্যাসেট ভ্যালু থেকে আমি এই ন্যাভটা একটু বুঝে নিই, তাহলে আমাদের বাকি আলোচনাগুলো করতে সুবিধা হবে। ন্যাভটা কি? ধরা যাক কোনো একটা মিউচুয়াল ফান্ডের টোটাল অ্যাসেট আছে 1,000 কি 100 কোটি, 100 কোটি টাকা। এবার দ্য লায়াবিলিটিস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস, এটা হচ্ছে আমার টোটাল অ্যাসেট। আর লায়াবিলিটিস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস কত রয়েছে? লায়াবিলিটিস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস আমি এটাকে লিখছি যে LNE, লায়াবিলিটিস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস রয়েছে 2 crore। তাহলে আর অ্যাকচুয়াল যেটা নেট অ্যাসেটের ভ্যালু কত হলো? নেট অ্যাসেটের ভ্যালু হয়ে যাবে তাহলে, নেট অ্যাসেট হয়ে যাচ্ছে তাহলে 98 crore। এবার এই 98 crore-এর মধ্যে ধরা যাক তার 4 crore-টা টোটাল ইউনিটস আছে, আউটস্ট্যান্ডিং ইউনিটস। তাহলে 4 crore যদি আউটস্ট্যান্ডিং ইউনিটস থাকে, তাহলে এটা আমি লিখছি আউটস্ট্যান্ডিং ইউনিটস। আউটস্ট্যান্ডিং ইউনিটস হচ্ছে 4 crore। তাহলে আমার এটাকে যদি আমি ডিভাইড করে দিই এনে বাই আউটস্ট্যান্ডিং ইউনিটস, তাহলে আমার চলে আসছে কত টাকা? সেটা হচ্ছে 24.5। এই 24.5 যেটা, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার ন্যাভ। ন্যাভ মানে হচ্ছে যে পার ইউনিট অফ মিউচুয়াল ফান্ডের ভ্যালুটা কত। তো এখানে আমি যে এক্সাম্পলটা ধরেছি, সেখানে আমার জানুয়ারি মাসে ন্যাভ হচ্ছে 20। ফেব্রুয়ারি মাসে আবার আমি কি করছি? ফেব্রুয়ারি মাসে আবার আমরা ইনভেস্ট করছি সেই 2,000 টাকা।
তাহলে ফেব্রুয়ারি মাসে আগেন 2000 টাকা এসআইপি করেছি, আর ন্যাব কি দেখা যাচ্ছে, ন্যাব কমে গিয়েছে, হয়ে গেছে 18 রুপিস। নেক্সট মান্থে মার্চ মাসে আবার 2000 রুপিস আমরা করেছি, ন্যাব কত হয়েছে 16। আচ্ছা, প্রত্যেক মাসে যে ন্যাবটা আমরা করছি, যেটা আমার ন্যাব রয়েছে, আর এই যে অ্যামাউন্টটা রয়েছে, সেইটা দিয়ে আমরা কি বার করতে পারছি, আমরা কতটা ইউনিট পারচেস করেছি সেটা বার করতে পারছি। সেটা কি করে, যদি আমি এসআইপি 8000 ডিভাইডেড বাই আমার ন্যাব করি, তাহলে আমি ইউনিটস পারচেস কত সেটা পেয়ে যাব। তো এটা পরে সিমিলারলি যদি আমি এপ্রিলে করি 2000 টাকা, আমি তাহলে 105.26 এতগুলো ইউনিটস পারচেস করতে পারবো। এইবারে আসছি যেটা, সেটা হচ্ছে যে পুরো বছর হয়ে গেল। আমাদের কি বলেছিলাম যে পুরো বছর 2000 টাকা পার মান্থ আমরা এসআইপি করবো। তো প্রত্যেক মাসে আমরা 2000 টাকা করে এসআইপি করেছি, এবং অ্যাকর্ডিং টু দি ন্যাব, যেটা ভ্যালু সেইটা অনুযায়ী আমরা ইউনিটসটাকেও ক্যালকুলেট করেছি যে কতগুলো ইউনিট আমরা পারচেস করতে পারছি। এবারে কখনো ন্যাবের ভ্যালু উপরে গেছে, যেরকম জানুয়ারি থেকে যদি আমি দেখি যে জুন, বা যদি আমি দেখি জুলাই মান্থ, এই মাসগুলো যদি আমি দেখি, টেক দিস জুন মান্থ অর জুলাই মান্থ অর আগস্ট মান্থ, এই সবকটা মাসে কি হয়েছে যে ন্যাবের ভ্যালুটা ইজ গ্রেটার, মোর, বেশি জানুয়ারি মাসের থেকে। কিন্তু অন্যদিক থেকে যদি আমি দেখি যে ফেব্রুয়ারি মাসে বা মার্চ মাসে বা এপ্রিল মাসে, এগুলো কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডের পার ইউনিটের ভ্যালু কমে গিয়েছে। কিছু মাসে কম হয়েছে, কিছু মাসে বেশি। যদি আমি টোটালটা ক্যালকুলেট করি, তখন আমি দেখবো 1137.06 এতগুলো ইউনিট আমি পারচেস করতে পারছি। এবার এটার ফলে কি হচ্ছে, যে পোর্টফোলিও ভ্যালু তাহলে আমার কত, পোর্টফোলিও ভ্যালু কত হচ্ছে, পোর্টফোলিও ভ্যালু যেটা, সেটা দাঁড়াচ্ছে, যত ইউনিট আমি কিনেছি 1137.06 ইন্টু 24। 24 কেন, কারণ আমি ডিসেম্বরের ন্যাপটা আমার 24, তাহলে আমার টোটাল ভ্যালু হচ্ছে 27,289.44 রুপিস। অন্যদিকে যদি আমরা পুরো টাকাটাই একসাথে ইনভেস্ট করে দিতাম 24,000 রুপিসটা, তাহলে কি হতো, যদি জানুয়ারিতে করতাম, জানুয়ারির এই 20 যেটা ন্যাব ছিল সেটা অনুযায়ী হতো, তাহলে সেখানে আমার কি হতো, সেখানে আমি ভাগ করলে আমি পেতাম হচ্ছে 1200 ইউনিটস, এবং সেই 1200 ইউনিটস থেকে যখন আমি 24 দিয়ে ভাগ করছি এখানে, তখন আমি কত হচ্ছে, তখন আমাদের আসছে হচ্ছে 28,000 রুপিস। আচ্ছা, আচ্ছা, এখানে একটা ছোট্ট কারেকশন হবে, সেটা হচ্ছে 24,000 ডিভাইডেড বাই অ্যাকচুয়ালি 20 হবে, কারণ জানুয়ারির ন্যাপটা 20 ছিল, তাই না? তাহলে অ্যাকর্ডিংলি কারেক্টটা আমাদের চেঞ্জ করে নিতে হবে। তাহলে আমাদের এসআইপি কনসেপ্টটা বোঝা গেল। বেনিফিটটা কি হচ্ছে, বেনিফিটটা হচ্ছে যে থ্রু আউট দি ইয়ার, বছরের প্রতিটা সময় আমরা ডিসিপ্লিন ওয়েতে একটা ইনভেস্টমেন্ট করছি। মানে আমরা যখন, যদি আমরা এরকম হতো যে আমাদের যতটা সেভিং হচ্ছে সেটা থেকে ইনভেস্টমেন্ট করবো, তাহলে কি হতো যে কোনো মাসে হয়তো 2000 টাকা বাঁচছে, তাহলে 2000 টাকা দিচ্ছি, কোনো মাসে হয়তো 1500 টাকা পাচ্ছে, তাহলে 1500 টাকা জমা দিচ্ছি। কিন্তু যদি আমাদের এসআইপি করা থাকে, তাহলে আমরা ফার্স্টে 2000 টাকা দিচ্ছি, তারপরে আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমাদের এক্সপেন্সেসটাকে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করছি। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে বেনিফিট কি, যে রুপি কস্ট অ্যাভারেজিং। রুপি কস্ট অ্যাভারেজিং এ কি দেখছি, যে যখন আমি এইটা অ্যাভারেজ ডাউন করছি, যে কোনো মাসে ন্যাব আপ গেছে, কোনো মাসে ন্যাব ডাউন গেছে, কিন্তু যখন আমি অন অ্যান অ্যাভারেজ করছি, তখন কিন্তু আমি দেখছি যে যে ইনভেস্টেড অ্যামাউন্ট, সেটা পোর্টফোলিওটা যেটা, সেটার ভ্যালু যথেষ্ট গ্রো করেছে। পাওয়ার অফ কম্পাউন্ডার, এরপরে এটা কেন হচ্ছে, বিকজ আমরা অনেক সময় ধরে ইনভেস্টেড হয়ে থাকছি। তাহলে আজকে যদি আমি কম্পেয়ার করতে বলি যে লামসাম ভার্সেস এসআইপি,
তাহলে কোনটা করবো? এসআইপি কি বেনিফিট? এসআইপি এর বেনিফিট হচ্ছে আমি মান্থলি ইনভেস্টমেন্ট করছি। সুটেবল হচ্ছে মেইনলি যাদের ফ্লেক্সিবল নয়, ফিক্সড ইনকাম রয়েছে। আর এটা রিডিউস করছে কি না টাইমিং রিস্ক। তারপরে লামসামের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? লামসামের ক্ষেত্রে ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট করছি, এবং আমরা যেটা দেখছি যে লামসামের ক্ষেত্রে কিন্তু বেনিফিটটাও কম হচ্ছে, কারণ আমরা এই আগে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে রুপি কস্ট অ্যাভারেজিংটা আমরা করতে পারছি না। তো এরপরে একটা কোয়েশ্চেন আসছে, তো যারা পার্টিসিপেন্ট প্লিজ গিভ দি আনসার অফ দ্য কোয়েশ্চেন। Ma'am, I have shared the results of the poll. 91% of the attendees has selected correct option. So now we are moving to the next topic. আচ্ছা, এখানে একটা কারেকশনটা আমি কিন্তু এখানে বলে দিয়েছি, হ্যাঁ? সো বি কেয়ারফুল। এখানে আমাদের হচ্ছে 20। আমি এটা বরঞ্চ লিখেই দিই, কারণ নাহলে তোমরা কনফিউজড হয়ে যেতে পারে। ইট উইল বি 20, কারণ জানুয়ারি ন্যাপ ছিল 20। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে চলে যাচ্ছি এখানে এক্সাম্পল অফ কম্পাউন্ডিং। এক্সাম্পল অফ কম্পাউন্ডিং এ কি হচ্ছে যে মান্থলি এসআইপি যদি আমরা কেউ করি ইনভেস্টার্সরা 5000 রুপিজের, এবং সেটা কিছুই করতে হবে না, জাস্ট উই উইল কন্টিনিউ ফর 20 ইয়ার্স। তাহলে by using the simple example of compounding formula, expected return যদি আমি ধরি 12% annual, 12% return, তাহলে টোটাল ইনভেস্টমেন্ট যেটা আমাদের 20 ইয়ার্সে 5000 করে দিলে সেটা হচ্ছে 12 লাখ রুপিস। আর কতটা আমরা সেখান থেকে জেনারেট করতে পারবো? we can generate around 50 lakh rupees after 20 years. তার মানে 12 লাখ টাকা দিয়ে আমরা 50 লাখ টাকা আমরা আর্ন করতে পারবো। 50 লাখ টাকা আর্ন করতে পারবো মানে বেসিক 50 লাখ টাকা আমাদের পোর্টফোলিও ভ্যালু হবে, তার মানে আমরা আর্ন করতে পারবো অ্যারাউন্ড 38 লাখ রুপি। তো এটাই হচ্ছে পাওয়ার অফ কম্পাউন্ডিং। আচ্ছা, এবারে অনেক সময় এই যে পাওয়ার অফ কম্পাউন্ডিংটা আমরা দেখলাম যে এত টাকা আমরা আর্ন করতে পারবো যদি আমরা ইনভেস্টটা করে রাখি ফর 20 ইয়ার্স। কিন্তু অনেক সময় তো এটা পসিবল হয় না যে আমরা একটা টাকা যেটা আমরা ইনভেস্ট করছি সেটা 20 ইয়ার্স ধরে আমরা কন্টিনিউ করবো, বা 20 ইয়ার্স ধরে আমরা ধরে রাখবো, তাই না? তো কোন সময় আমরা কোন ধরনের অ্যাসেটে আমরা টাকা রাখবো, বা মিউচুয়াল ফান্ড, কোন ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড আমরা সিলেক্ট করবো, সেখানেও কিন্তু আমাদের একটা সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া থাকে। সেটাকে বলা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট হরাইজন। এবার ইনভেস্টমেন্ট হরাইজনটা আমরা দেখি মোটামুটি ব্রডলি আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে যে লেস দ্যান 3 ইয়ার্স, মানে আমার টাকাটা যেটা আমি এখন রাখছি জমাচ্ছি সেই টার্গেটটা যে জন্য আমি জমাচ্ছি সেই ফিনান্সিয়াল গোলটা আমাকে ফুলফিল করতে হবে উইদিন 3 ইয়ার্স। তাহলে অবভিয়াসলি আমরা সেই মিউচুয়াল ফান্ড গুলো সিলেক্ট করবো যেগুলো লো রিস্ক ফান্ড। লো রিস্ক ফান্ড কোনগুলো হয়? যেগুলো ডেট ফান্ডস। যদি আমরা আরেকটু বেশি ওয়েট করতে পারি, মোর দ্যান 3 ইয়ার্স ওয়েট করতে পারি, কিন্তু খুব বেশিও নয়, মানে নট মোর দ্যান 5 ইয়ার্স, তাহলে আমরা কি করব? তখন আমরা আমাদের ফান্ডটাকে একটা ব্যালেন্সড অ্যাপ্রোচে রাখবো, এবং সেই ব্যালেন্সড অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে 3 to 5 ইয়ার্সে, এবং সেটা ব্যালেন্স অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে হাইব্রিড ফান্ড। আর যদি আমাদের এরকম হয় যে আমি এখন টাকা জমাচ্ছি, 20 ইয়ার্স পরে আমি একটা বাড়ি বানাবো, কি 20 ইয়ার্স পরে আমি একটা রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং করছি, পার্টিকুলারলি রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট হয়, কারণ তখন আমাদের আফটার রিটায়ারমেন্ট কি হয় কি কর্পাস আমাদের খুব ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যায়, যে সেভড অ্যামাউন্ট যে আমাদের কর্পাস সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যায়। তো তখন আমরা কিন্তু মোর দ্যান 5 ইয়ার্স আমাদের হাতে যদি সময় থাকে, আমরা ইকুইটি ফান্ডের কথা ভাবতে পারি, ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের কথা। কারণ ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে যদি আমরা সাবস্টেনশিয়াল অ্যামাউন্ট, যথেষ্ট পরিমাণে প্রফিট আর্ন করতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের একটা লং পিরিয়ডের জন্য ইনভেস্ট করে থাকতে হবে। এটা পরে তাহলে আমাদের কি হলো? টেক অ্যাওয়ে হলো যে লঙ্গার ইনভেস্টমেন্ট
করতে হবে। লঙ্গার ইনভেস্টমেন্ট পিরিয়ড সাধারণত কেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে এটা রিডিউস করে দিচ্ছে, মানে কমিয়ে দিচ্ছে মার্কেটের ভোলাটিলিটি। ভোলাটিলিটিটা কি? ভোলাটিলিটি হচ্ছে মার্কেটে কখন আমরা যেরকম দেখলাম এসআইপি ক্ষেত্রে, যে কোনো মাসে আপ, কোনো মাসে এটা ডাউন, কিন্তু আপস অ্যান্ড ডাউনস হওয়া সত্ত্বেও ওভার দি পিরিয়ড অফ টাইম আমাদের রিটার্নটা কিন্তু অনেক বেশি হচ্ছে, তাই না? এবং যত বেশি আমরা সেটাকে ধরে রাখতে পারবো ইনভেস্টমেন্টটাকে, তত কিন্তু মার্কেট ভোলাটিলিটিটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারবো। আর এটাই হচ্ছে আমাদের কনসেপ্টটা, যেটা হচ্ছে রিস্ক ডাইভার্সিফিকেশন। তাহলে লোয়ার রিস্ক বেনিফিটটা কি হচ্ছে, যে আমরা যদি এই ডাইভার্সিফাই করে রাখি, যে কিছুটা মিউচুয়াল ফান্ডে ফান্ড রাখলাম, আমি ডেট ফান্ড, কিছুটা আমি লিকুইডিটি ফান্ড, কিছুটা হাইব্রিড ফান্ড, তাহলে কি হবে? তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে লোয়ার রিস্ক হচ্ছে, বেটার স্টেবিলিটি থাকছে, এবং যে লস লস হওয়ার চান্স সেটাও কিন্তু আমরা অনেকটা কমাতে পারছি। এইবারে যেটা হচ্ছে সেটা অনেক সময় ইনভেস্টার্স এর একটা কমপ্লেন বলবো না, মানে একটা ক্ষোভ থাকে, যে এরকম আমি শুনেছি যে আমি যখন ইনভেস্ট করলাম, মানে যে ইনভেস্টার বলছে যে আমি যেই সময় মিউচুয়াল ফান্ডটা কিনলাম, তারপরে এই মিউচুয়াল ফান্ডটা পড়ে গেল, আমার কখনোই লাভ হচ্ছে না। তো সেখানে কি হচ্ছে, যে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে, যে মিউচুয়াল ফান্ডও কিন্তু মার্কেট ভোলাটিলিটি কম বেশি শিকার। তাহলে কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো মিউচুয়াল ফান্ডকে এফেক্ট করে, সেগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে কোন সময় কোন মিউচুয়াল ফান্ডটা কিনবো এবং আমার কোন মিউচুয়াল ফান্ডটা কেনা উচিত, সেটা আমরা অনেক ভালোভাবে ডিসাইড করতে পারবো, তাই না? কারণ ইন্ডিয়াতে প্রায় 2,500-এর বেশি মিউচুয়াল ফান্ড, অ্যাক্টিভ মিউচুয়াল ফান্ডস রয়েছে। আর তো সেখানে অতগুলো মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে কোনটাকে সিলেক্ট করবো, সেটাও কিন্তু একটা বড় ডিসিশন। আচ্ছা, তো কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো এফেক্ট করতে পারে? প্রথমে হচ্ছে মার্কেট পারফরমেন্স। যদি মার্কেটটা ওভারঅল খারাপ পারফর্ম করে, মার্কেট, তার মানে এটা কি, যে ধরা যাক ইন্ডেক্স, যেটা নিফটি 50 ইন্ডেক্স, নিফটি 50 ইন্ডেক্সটা খুব খারাপ ভাবে তার ভ্যালুটা পড়তে থাকছে, লাস্ট 5 দিনে খুব খারাপ ভাবে পড়েছে। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি বলছি না যে লাস্ট 5 দিনে খারাপ ভাবে পড়েছে। তাহলে কি হবে? তাহলে যদি একটা ইকুইটি ফান্ড আমি সেই সময় চুজ করি, তাহলেও কিন্তু না হাইলি লাইকলি যে ওই আহ, যে কোম্পানিগুলোতে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করেছে তাদেরও ভ্যালু পড়বে, মানে আমার মিউচুয়াল ফান্ডেরও কিন্তু পারফরমেন্সটা খারাপ। ইকোনমিক কন্ডিশনটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার। কারণ যখন আমরা দেখেছিলাম যে ট্রাম্প জাস্ট অ্যানাউন্স করেছে, ওয়ার্ডস একটা লাইক সিচুয়েশন হয়েছে, একটা গ্লোবাল ইয়েতে একটা আনসার্টেনিটি হয়ে গেছে, যে আমরা অয়েলটা কোথা থেকে পাবো, জ্বালানি কোথা থেকে পাবো, রাতারাতি একেবারে মার্কেট খুব পড়ে গেল। তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে একটা ইকোনমিতে আনসার্টেনিটি, আনস্টেবিলিটি তৈরি হলো। তো ইকোনমিও কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ড কিরকম পারফর্ম করবে তার উপর সেটা ডিসাইড করে। ইন্টারেস্ট রেট আর ইনফ্লেশন, এই দুটো মেনলি কিন্তু এফেক্ট করে হচ্ছে ডেট মিউচুয়াল ফান্ড। কিভাবে? যদি ইন্টারেস্ট রেট ব্যাংক বেশি করে দেয়, তাহলে অবভিয়াসলি ডেট ফান্ড গুলো, মানে বন্ড, যে সমস্ত বন্ডে মিউচুয়াল ফান্ডের ম্যানেজার রেখেছে টাকা, সেই সেই ফান্ড গুলো ভ্যালুটা কমে যাবে। কারণ আমরা জানি যদি ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যায়, বন্ডের ভ্যালু কমে যায়। তো অবভিয়াসলি ডেট ফান্ডেরও কিন্তু যে ন্যাভ যেটা, সেটা কিন্তু কমতে পারে, তাই না? আচ্ছা, ইনফ্লেশন কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ যদি ইনফ্লেশন হয়, ধরা যাক ইনফ্লেশন হয়েছে, আগে কোম্পানি প্রফিট করেছে, প্রফিটের প্রফিটের সোজা হিসাব রেভিনিউ মাইনাস কস্ট। রেভিনিউ এরও সোজা হিসাব, রেভিনিউ মানে হচ্ছে প্রাইস ইন্টু কোয়ান্টিটি। এবার রেভিনিউ কোম্পানি বাড়াতে পারে, প্রাইস প্রাইস বাড়িয়ে কোয়ান্টিটি বাড়িয়ে। যদি ইনফ্লেশনের জন্য রেভিনিউ কোনো কোম্পানি প্রাইস বাড়ায়, তার সাথে সাথে তার কস্টটাও বাড়ে, তাহলে অবভিয়াসলি যে অ্যাডিশনাল যে প্রফিটটা সে করেছে, সেই প্রফিটের যে ভ্যালুটা, সেই ভ্যালুটা ইনফ্লেশনের সাথে যখন আমি অ্যাডজাস্ট করব, সেটা অতটাও প্রফিটেবল দেখাবে না, তাই না? তাই ইনফ্লেশনটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর। আচ্ছা,
কোম্পানির পারফরমেন্স, কোম্পানি যেখানে মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার টাকা রেখেছে সেই ফান্ড গুলো কিরকম পারফর্ম করছে তার উপর ডিপেন্ড করবে মিউচুয়াল ফান্ডে কিরকম পারফরমেন্স হবে। গ্লোবাল ইভেন্টস, গভর্নমেন্ট পলিসিস, এখানে যেরকম ধরে যাক একটা আমি এক্সাম্পল দিই, এটা যে ধরা যাক গভর্নমেন্ট পলিসিস দিয়েছে যে পার্টিকুলার একটা ইন্ডাস্ট্রিতে গভর্নমেন্ট কিছু ইনসেনটিভস বা সাবসিডিজ দেবে, তো অবভিয়াসলি যে মিউচুয়াল ফান্ড ওই ইন্ডাস্ট্রির কোম্পানি গুলোতে ইনভেস্ট করেছে তাদেরও একটা গেইন হওয়ার চান্সেস রয়েছে। তাহলে এই হচ্ছে ব্রডার। এগুলো ছাড়াও কিন্তু আরো বেশ কিছু ডিটারমিনেন্টস রয়েছে যারা মিউচুয়াল ফান্ড বা রিটার্নকে ডিটারমাইন করে। এগুলো ব্রড যে ডিটারমিনেন্টস যেগুলো মিউচুয়াল ফান্ডকে ডিটারমাইন করে প্রাইস পারফরমেন্সকে, সেগুলোই লিস্ট করা হচ্ছে। কমন রিস্ক, রিটার্নটা তো দেখলাম যে কি কি এফেক্ট করে, এবার রিস্ক। প্রথম হচ্ছে যে মার্কেট রিস্ক। ফিনান্সে একটা সুন্দর কনসেপ্ট আছে, সেটা হচ্ছে যে রিস্ক মানে এখানে কিন্তু শুধু আমরা যেটা প্রাইস যখন ডাউনে যায় সেটাই কিন্তু আমাদের যে লস, সেটাই কিন্তু রিস্ক নয়। প্রাইসটা যদি আমাদের এক্সপেক্টেড রিটার্নের উপরেও যায় সেটাও কিন্তু আমাদের রিস্ক। তাহলে মার্কেট রিস্ক মানে কি? মার্কেট রিস্ক মানে প্রাইস মুভমেন্ট মার্কেটে থাকবে, এবং কোম্পানিগুলো যেগুলো ফান্ডামেন্টালি স্ট্রং কোম্পানি, খুব ভালো কোম্পানি, সেগুলোতেও যদি মিউচুয়াল ফান্ডে ইকুইটি ফান্ড ইনভেস্ট করে সেগুলোও কিন্তু ডাউনে যেতে পারে। কোম্পানির যদি মার্কেট কোম্পানির প্রাইস যদি ডাউনে যায় তাহলেও কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডের যে ন্যাভ সেটাও কিন্তু ডাউনে যেতে পারে। ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক, ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক আমরা অলরেডি বলেছি যেটা ডেট ফান্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেবল কিভাবে সেটাও আমরা ডিসকাস করেছি। ক্রেডিট রিস্ক, ক্রেডিট রিস্ক মানে হয়তো কোম্পানি একটা জায়গাতে, একটা কোম্পানি হয়তো মিউচুয়াল ফান্ড একটা কোম্পানি বন্ড কিনেছে এবং কোম্পানিটা বলছে যে আমি টাকাটা ফেরত দিতে পারবো না, আমার কাছে হয়তো টাকা নেই। তাহলে কি হবে? এটা যে ইনভেস্টমেন্টে সে মিউচুয়াল ফান্ড করেছিল, অবভিয়াসলি সেটা তার লস। এবার সেই লসটা কোথায় রিফ্লেক্টেড হবে? সেই লসটা কিন্তু আগে রিফ্লেক্টেড হবে মিউচুয়াল ফান্ডের যে ন্যাভ আমরা ক্যালকুলেট করলাম অলরেডি, সেই ন্যাভের মধ্যে। লাস্ট হচ্ছে লিকুইডিটি রিস্ক। অনেক সময় এটা হতেই পারে যে আমি মিউচুয়াল ফান্ড একটা ইনভেস্টর মিউচুয়াল ফান্ডটাকে সেল করতে চাইছে, বাট সেখানে কোনো বায়ার নেই। তাহলে কি হবে? তাহলেও কিন্তু আমরা সেটা সেল করতে পারবো না। এবার আসছে একটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। তো the poll, can you please start the poll, Sahil? Yes, ma'am. I have launched the poll. Done? Yes, ma'am. I have shared the results. Okay, thank you. So এরপরে যেটা Ma'am, I next, would request you to do ah, fast as we are running short of time. It's already 55 and we have to cover Q&A as well. So okay, I okay. think So in shall couple of we minutes. stop here? Yes, it's up to you, ma'am, because we have already got 10 questions. So Okay, I okay, think we can take that questions. okay, we can stop. Yes. And now please share the questions with me. In Q&A, you will be able to find the questions. Okay. Just click. Or is it visible to you? Ha. Yes. Actually, they said to speak loudly around 4 o'clock. Bengali. They said Bengali. I said in Bengali only. Okay. I asked the question that time that should I say in Bengali or bilingual? So that's why they have given the answer. Madam, can be louder, please. So why from April NAV started increasing? Okay, here is actually one question. So someone asked that why April NAV started increasing. See, can I give the answer in Bengali? Yes, ma'am. Yes, you can. ওকে, হ্যাঁ, এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এপ্রিলের ন্যাভ কেন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। এখানে কেন বেড়ে গেছে সেটা কথা নয়, অ্যাকচুয়ালি এটা বেড়েছে তার কারণ হচ্ছে ন্যাভটা এরকমই, ন্যাভটা যেটা সেটা প্রতিদিন ক্যালকুলেটেড হয়। যখন মার্কেটটা এন্ড হয়ে যায় না তারপরে প্রতিদিন অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ক্যালকুলেটেড। আমরা যেটা দেখাচ্ছি সেটা যেটা এক্সাম্পলে দেখিয়েছি সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে মান্থলি ন্যাভ।
তো মান্থলি ন্যাভ হতে পারে একটা পার্টিকুলার ডেটে, যখন আমরা এসআইপি করি তো প্রত্যেক মান্থে তো ওই ডেটেই বেসিক্যালি টাকাটা ইনভেস্টেড হয়। তো সেই ডেটের একটা অ্যাপ্রক্স ন্যাভ ধরেছি। এরকম কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই যে ন্যাভটা কেন বেড়েছে বা বেড়েছে, বাড়বেই এপ্রিলে। ইটস জাস্ট অ্যান হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল যে ন্যাভটা থ্রু আউট দ্য ইয়ার, মানে বছরের সমস্ত সময়টা এক থাকে না। ওটা চেঞ্জ হতে থাকে। মার্কেটে ভোলাটিলিটিটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্যই ওই ন্যাভের মুভমেন্টটা করা হয়েছে। আচ্ছা, আর একটা কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দিস ওয়েবিনার? আচ্ছা, ইউজ অফ দিস ওয়েবিনার টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার, প্রবাবলি দ্যাট ইজ দ্য ইউজ। আর হচ্ছে যে ফিনান্সিয়াল লিটারেসিটাকে আমরা প্রমোট করার চেষ্টা করেছি, তো সেটাই হচ্ছে এটার একটা ইউজ। মেড বাই হোস্ট। ওকে, ওকে, last risk slide please. Okay, risk slide. Someone is asking for the risk slide. I don't know, did they ask for the, did they ask for the slide itself? হ্যাঁ, এখানে এই risk slide-টা কেউ একজন দেখতে চেয়েছে। Someone wants to know about the risk slide. So taxation of different type of mutual fund. আর ট্যাক্সেশনটা আজকে আমরা ডিসকাস করছি না, বাট ট্যাক্সেশনটা একটু কমপ্লিকেটেড আর একটু ইলাবোরেটলি ডিসকাস করতে হবে, তো সেজন্য এটা আমরা আজকে ডিসকাস করছি না। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মিউচুয়াল ফান্ড অ্যান্ড অ্যান ইটিএফ? হ্যাঁ, মিউচুয়াল ফান্ডে অ্যাকচুয়ালি ইটিএফ এ কি হচ্ছে, যেটা ইটিএফ এ আমরা কোনো একটা হতে পারে যদি আমরা গোল্ড বলি, তাহলে গোল্ডটাকে আমরা বেসিক্যালি গোল্ডের প্রাইসটাকে আমরা ট্র্যাক করছি। ইটিএফটাকে আমরা বলতে পারি এরকম যে ওটা একটা প্যাসিভ ইনভেস্টমেন্ট, যেটা আমরা কোনো একটা অ্যাক্টিভ ইনভেস্টমেন্টটাকে যখন আমরা ট্র্যাকিং করে একটা সিমিলার স্ট্রাকচার বানাই এবং সেটার প্রাইস মুভমেন্টটাকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করি, তখন সেটাকে আমরা ইটিএফ বলি। এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আমি মানে মেনশন করতে চাইবো, যে যখনই আমরা ইটিএফটাকে সিলেক্ট করছি, মিউচুয়াল ফান্ড ইটিএফটাকে সিলেক্ট করছি, অবশ্যই আমরা ট্র্যাকিং এরারটাকেও দেখব যে ইনভেস্টমেন্ট করার সময়, which would be beneficial from an investor perspective. মিউচুয়াল ফান্ড যদি আমি অ্যাক্টিভলি রেগুলারলি মানে ইনভেস্ট না করি, অ্যাক্টিভলি সমস্ত ইনফরমেশন গুলোকে অ্যানালাইজ করে যদি আমি ইনভেস্ট না করি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার অ্যাক্টিভ মিউচুয়াল ফান্ডে যাওয়াটা বেটার। আচ্ছা, সরি, প্যাসিভ মিউচুয়াল ফান্ডে যাওয়াটা বেটার। অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে যখন আমি অ্যাক্টিভলি সেটাকে সিলেক্ট করছি, ইটিএফ এর ক্ষেত্রে কি হয়, ইটিএফটা আমরা অনেকটা এরকম ভাবে ভাবতে পারি যে ইটিএফ এ ইনভেস্ট করাটা আর শেয়ারে ইনভেস্ট করাটা অনেকটা একই রকম। তার কারণ হচ্ছে ইটিএফটা একটা প্যাসিভ ইনভেস্টমেন্ট ডেফিনেটলি, কিন্তু ওখানেও কিন্তু ইটস হাইলি রিস্কি। এবং ইনভেস্টমেন্টের ইটিএফ ইনভেস্টমেন্টে কোন সময় ইনভেস্ট করছি, মানে এন্ট্রি পিরিয়ড, এন্ট্রি টাইমটা এবং এক্সিট টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেখানে মিউচুয়াল ফান্ডে কিন্তু আমার এন্ট্রি টাইম এক্সিট টাইমটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না, কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যেটা ক্লোজিং প্রাইস সেইখানে কিন্তু ন্যাভটা ডিসাইডেড হবে। বাট ইটিএফ এ কি হয়, রিয়েল টাইম প্রাইস সেইটাতে আমরা ইনভেস্ট করে থাকি। তো যারা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ ইনভেস্টার্স, আমি তাদেরকে সাজেস্ট করবো যে তারা যদি মনে করে দে আর কনফিডেন্ট, দে ক্যান গো ফর ইটিএফ, বাট ফর দ্যাট কিছুটা নিজের পার্সোনাল অ্যানালিসিস করার মানে ক্যাপাসিটিটা বা ইনফর্ম ডিসিশন নেওয়াটা ইজ সাজেস্টেবল। আচ্ছা, কমন রিস্ক স্লাইডটা একবার দেখাবেন প্লিজ। কমন রিস্ক তো এটা, দিস ওয়ান, I already shown that. ওকে, অ্যাকচুয়ালি 1 লাখ থাকলে সেটা কিভাবে বেস্ট প্রসেসে ইনভেস্ট করা যেতে পারে নেক্সট 9 ইয়ার্স, ওটা বেনিফিট দেয়। আর 9 ইয়ার্স মানে আমি বলছি যে মোর দ্যান 5 ইয়ার্স, মানে একটা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট।
সেক্ষেত্রে যদি কোনো মেজর রেসপন্সিবিলিটিস না থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি আমরা একটু হায়ার রিস্কি যেরকম ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের কথা ভাবতে পারি। ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডেরও কিন্তু যথেষ্ট ভেবেচিন্তে ইনভেস্ট করা উচিত। তার কারণ ওখানে যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে কোন মিউচুয়াল ফান্ডটাতে করবো, সেটাও একটা বড় ব্যাপার। কারণ অনেকগুলো মিউচুয়াল ফান্ডস ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডস রয়েছে। বাট হ্যাঁ, যদি লং টার্মের জন্য হয় তাহলে ইনভেস্ট, আর সেরকম কোনো মেজর রেসপন্সিবিলিটিস না থাকে, যেটা মেজর রেসপন্সিবিলিটি না থাকে ইন দ্য সেন্স যে আমাকে ওই টাকাটা তুলে নিতে হবে, তোলার যে রিস্কটা যদি না থাকে, তাহলে অবশ্যই ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের কথা ভাবা যেতে পারে। If possible, kindly share the PPT. Okay, how to select right mutual fund for long-term investment. Selection of mutual fund is very much depending on the appetite. তবে আমরা যেটা পড়লাম এখানে ডিসকাসও করলাম সেটা হচ্ছে রিস্কটা ডাইভার্সিফাই করে রাখাটাই ভালো। যদি অ্যাপেটাইটটা খুব হাই রিস্কের দিকে হয়, তাহলে হয়তো একটু বেশি ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের দিকে গিয়ে কম ডেট মিউচুয়াল ফান্ড কিনলাম, বা অন্য কোনো আদার্স এতে কম ইনভেস্ট করলাম, সেটা হতে পারে। তবে ডাইভার্সিফিকেশনটা, রিস্ক অ্যাপেটাইট অনুযায়ী ডাইভার্সিফিকেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটাই আমি বলবো। ভেরি ইন্টারেক্টিভ। ওকে, থ্যাংক ইউ। সুমন ব্যানার্জি ম্যাম, হাউ মেনি ম্যাক্সিমাম ক্যাশ হোল্ডিং বাই? এই এটা ডিপেন্ড করছে যে কতটা ক্যাশ হোল্ডিং হবে এমসি। আচ্ছা, could you please consider one more session to complete the remaining part? Okay, someone requested for one more I think program on the same. If you have taken it out within 3 or 5 years, then which is good investment of 1 lakh? 3 থেকে 5 বছর হলে, আমি এটা একটা স্লাইডেও আলোচনা করলাম না, 3 থেকে 5 বছরে কি হয় যে, কেন বলছি 5 বছর, যদি আমি একটা ছোট্ট জিনিস দেখাতে পারি তাহলে সাহিল আমাদের কাছে কি আর 5 মিনিট হবে? Sorry, ma'am, I didn't ওকে ওকে, understand. সরি, ক্যান উই হ্যাভ 5 more minutes? I think, ma'am, we are already means running out of time. So I ওকে think ওকে this will be our last question, and then ওকে we can ওকে, conclude this session. লাস্ট কোয়েশ্চেন না? ওকে, so I just want to show one thing. That is the reason actually. Okay, just I'm sharing one view at here. See, can you see the Nifty 50 at here? যদি আমি এটাকে ওয়ান ডে জন্য নিই, তো ওয়ান ডে জন্য নিলে আমি লটস অফ অক্সিলেশন দেখি না, মার্কেটে অনেক ভোলাটিলিটি দেখছি। সেম জিনিসটা যদি আমি 3 ইয়ার্স এর জন্য নিই, আমার কিন্তু ভোলাটিলিটির এই যে আপস অ্যান্ড ডাউনস গুলো অত কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না। তো যদি আমি 2023 থেকে 2026 এই পিরিয়ডটা নিই, ধরে নিচ্ছি আমি এই ডেটটা নিচ্ছি, 17th মার্চ। 17th মার্চ 2023-তে আমার ভ্যালু ছিল 17,100। অন্যদিকে কি হচ্ছে যে, আমি যদি 17,000, আচ্ছা, একটা তার র্যান্ডাম ডেট নিলাম, এখানে একটা র্যান্ডাম ডেট নিচ্ছি, যে কোনো একটা ডেট নিলাম, 27শে মার্চ 2026, 22,819। তার মানে অবভিয়াসলি যাই হয়ে যাক না কেন, যতই আপস অ্যান্ড ডাউনস হোক না কেন, যত আমি টাইম স্প্যানটাকে বাড়াচ্ছি, ডেফিনেটলি আমার কিন্তু একটা আপওয়ার্ড মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে। দেখি এখানে 2003 থেকে যদি আমি 7 দেখি, যে একটা আপওয়ার্ড মুভমেন্ট তো রয়েছে, কিন্তু 2023 থেকে যে 2003 থেকে যে 23 অব্দি ইনভেস্টেড হয়ে রয়েছে, গ্যাপটা দেখা যাক। 1,069 টাকা থেকে, 1,069 রুপিস থেকে এখানে কত হয়েছে সেটা, তেইশে তেইশে গিয়ে সেটা হয়ে গেছে 15,699। এটাই হচ্ছে কথা, যে যদি 3 to 5 ইয়ার্স হয়, তাহলে আমরা একটা ব্যালেন্সড অ্যাপ্রোচ নিতে পারি। কারণ 3 ইয়ার্স এর বেশি হলে সেটা খুব কমও সময় নয়, আবার 5 ইয়ার্স যেহেতু বেশি নয়, তাহলে বেশিও সময় নয়। তাহলে কি করতে পারি, কিছুটা পরিমাণ আমরা ডেট মিউচুয়াল ফান্ড, কিছুটা পরিমাণ আমরা ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে রেখে একটা ব্যালেন্স অ্যাপ্রোচ অ্যাডপ্ট করতে পারি। I'm here and holder. Can we stop booking business? The broking part, আমরা এই সেশনে we can't actually discuss the broking part. Well,
anyways, I enjoyed today's session. Thank you so much, Raju Ghosh. So, can you stop? Yes, ma'am. Shashank? Yes. I Okay. think we can conclude the session. Also, I have launched a feedback poll. So I request all the attendees to participate in that feedback. Also, before we conclude, I wanted to tell everyone, means the audience, about the NISM's initiative, that is the reel making contest. So also, I wanted to play one short video for the audience so that they can understand better. Mhm. So yes, sorry. So I'm playing one video so that they can come to know regarding NISM Reel Making Contest 2026 is back. Lights, camera, finance. Financial literacy isn't just about money, it's about making better life decisions. One story can help millions. Understand finance better. Use your creativity to simplify. Saving, investing, budgeting. Smart financial decisions. Create, inspire, educate. Bring your ideas alive through short films, skates, creative reels, role plays. Make financial literacy engaging, relatable, memorable. Get creative and create slogans. Suggested themes. Smart investing. Regulators investor-friendly initiatives. Fraud and scam awareness. Safe investing practices. Financial literacy for everyone. Reel guidelines. 50 to 120 seconds. Any language. English subtitles recommended. No plagiarism. Respectful content only. Who can participate? Students, creators, young professionals. Anyone passionate about financial literacy. Win exciting cash prizes. First prize 50,000 rupees. Second prize 35,000 rupees. Third prize 25,000 rupees. 10 consolation prizes 5,000 rupees each. Your story, your creativity, your impact. Submit and inspire. Financial empowerment. Hashtag NISM Reel Contest. Yes, so that was the reel about NISM reel making contest. For more information, you can visit NISM website or the link which I have shared in chat, which is of NISM reel making contest. So yes, I think, ma'am, on that note, we are good to conclude this session. Thank you so much for the time and value which you have shared.